ریل کشمیر نیوزس مجھ تہد خیر مقدم سید قاسم کاشونی قٲصل خبرن ہند بلٹن حاضر ونکین چن خاص خاص خبرن پہ گۄڈٕ اکھ نظر کیپیکس بجٹ کس پیش رفتس سام ہینہ باپت آز کپوارِ میٹنگ ہند سنز بنڈپور ضلع مجھ وبائی بیماری کاپہ تو مزید قدم امہ باپت تلنہ ضلع ترقیتی کمشنر شہری خاص کس خانیار علاقس من نار کس اکس وارداتس مز اخ مقامی مسجد نار بج تو جم صوبس مز بجرنگ دل پارٹی ہند طرف آز اخ احتجاج ون خبر تفصیل سان کپوور ضلع مز سپز آز ضلع چیئرمین ڈی ڈی سی سندس صدارتس مز ڈسٹرکٹ کیپیکس بورڈ کس پیش رفتس متعلق اخ میٹنگ منعقد یتھ دوران کیپیکس کن معاملن متعلق جائزہ ہینہ آو میٹنگ مز کیا افسر تہ موجود میٹنگ سپز ڈی سی دفتر کس حالس مز منعقد میٹنگ مز عرفان سلطان پنڈت پوریس علاوہ ڈی ڈی سی ممبر بی ڈی سی چیئرپرسن تو کینٛہہ افسر تہ موجود ات سلسلس مز دیت ڈی ڈی سی چیئرمینن کامین ہز رفتار تیز کرنس پہ زور تمو دیت افسرن پہ زور کامین ہندس تخمینس عملس مز گژھِ وُژھ اننہٕ یُن تو گژھن مقرر کرنہٕ آمتس وقتس مز مکمل کرنہٕ ینہِ تمو ووٚن اتھ دوران ضلع چہِ کُلہُم ترقی باپت چھِ اسہِ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم کرٕنۍ تمو ووٚن میٹنگ دوران مزید اپر دیا انڈرسکور تقریباً 9 لاکھ تک کاسٹ جو ہم نے چیک کیا تھا ہم نے پروکیئر کرنی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بات کی ہے. پلیز لسن ٹو می. چنار کارپس جی او سی ڈی پی پانڈے ست کور آز شمالی کشیر ہندس مصر علاقس مز الہ پلہ 150 این سی سی نوجوانوں ملاقات یہ ملاقات آو این سی سی سالانہ 7 دہن ہز تربیت کس سلسلس مز کرنے ٹریننگ کیمپ اس ٹی سنتواری مصر علاقس مز لاگنہ آمت کیمپس مز کر 68 سینئر ڈویژن تو 65 جونیئر ڈویژن کیو نوجوانوں شرکت یمن مز 8 کور تہ شامل کیمپس مز آئی کیا کرتب ہاؤن یمن مز فزیکل تربیت ڈرل یوگا ویپن تربیت تو کھیل شامل این سی سی ہند اہلکار مختلف ضلعوں پہ آمت یمن مز سوپور ہندوور ورمل رفیع آباد لنگیٹ لولاب کرنا بنڈپور تو کپوور شامل یقین ہے کہ جب یہ ہم کو عوام کا سپورٹ جس پر مل رہا ہے وہ ملتا رہے گا تو یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور جس حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وائٹ کالر ٹیررسٹ ہیں جو لوگوں کو ہتھیار دینے میں مجبور کرتے ہیں جب یہ ایکسپوز ہوں گے جب یہ عوام ان کو ایکسپوز کرے گی کہ میرے بچے کو تم نے ٹیررسٹ بنایا. بنڈپور ضلع ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمدن وونمت ضلع مز وبائی بیماری کاپہ آمت یل زن ام باپت ضلع مز مزید قدم تلنے تمو کور تمن محکمن ہند شکریہ یمو وبائی دورس دوران وبائی بیماری کاپہ رٹنس مز ضلع انتظامیہ تعاون دیت. ڈاکٹر اویس احمد میڈیا نمائندن تفصیل فراہم کران تمو ون ات دوران مزید 0.2 بھی جا رہی ہے اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ڈیلی طور پہ 1500 سے 2000 ان میں 500 کے قریب ٹیسٹ آر ٹی پی سی آر رہتے ہیں اور وہ یہی دیکھنے کے لیے کہ کہیں پہ کوئی کیس چھوٹے نہ اور جلدی سے جلدی ارلی ڈیٹیکشن ہو. ویکسینیشن کی جہاں تک ہم بات کریں گے تو ہمارا اوور آل جو 18+ کا ویکسینیشن ہے وہ 65% پلس ہو چکا ہے اور سیکنڈ ڈوزز جو ہیں وہ 50,000 کے قریب ہیں. میری گزارش ہے لوگوں سے کہ اپنا ویکسینیشن ضرور کروائیں اور اسپیشلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور نوٹیفائی بھی کیا گیا ہے محلوں میں اور مارکیٹس میں کہ سیکنڈ ڈوز جس کی ڈیو ہے وہ ضرور لیں. اور کیونکہ ہم اس میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی چلا رہے ہیں بٹ اس سے جو ریسورسز ہیں جو فرسٹ ڈوز دینے والے اور سیکنڈ ڈوز دینے والے وہ کنسٹرین بھی ہو جاتے ہیں. کینٛہہ دۄہ برٛونٛہہ اوس سری نگر کس شیخ باغ لال چوک علاقہ کس دریائے جہلمس مز اکھ ہاؤس بوٹ اچانک یِرٕ گومُت یتھ دوران اتھ مز روزان عیال اتھن پھۄکھ دِوان بچوو. اماپوٚز ہاؤس بوٹ مٲلکن ووٚن اتھ دوران سُہ چھُنہٕ ہاؤس بوٹس مرمت کرنس قٲبل ییٚلہِ زن تس سٕنز آمدنی کم قلیل چھےٚ. اتھ سلسلس مز کٔر ہاؤس بوٹ مٲلکن انتظامیہس اپیل زِ تِم کٔرِنۍ تِمن مٲلی تعاوُن یُتھ تِم بیٚیہِ دُبارٕ ہاؤس بوٹس مز بٔسِتھ ہٮ۪کن نتہٕ سپٕدۍ تِم بے گھر. وہ اسی پر ڈیپینڈ تھی اسی پر ان کا روزی روٹی کا گزارا چلتا تھا ہاؤس بوٹ پر سر. لیکن بدقسمت سے یہ پانی میں بہہ گیا سر آج 5 بجے رات کو صبح 5 بجے. تو اس وقت ہماری اسپیشل ریکویسٹ ہے سر ایل جی منوج سنہا صاحب سے ڈائریکٹر ٹورزم اور ڈی سی سری نگر سے کہ وہ
شہری خاص کس خانیار عقل میر علاقس مز آز نار کس أکس وٲرۍداتس مز اکھ مسجد کینٛہہ رہٲیشی مکان نار بج سپدمٕتۍ اتھ دوران فائر اینڈ ایمرجنسی محکمن نار قوبوس مز کورمت اما پوٚز فائر اینڈ ایمرجنسی ہند زٕ اہلکار اتھ دوران زخمی سپدمٕتۍ نار لگنُک وجہ شارٹ سرکٹ وننہٕ یوان تاہم اتھ سلسلس مز مزید تفصیلن ہُنٛد انتظار شمالی کشیر ہند کرنا علاقس مز کر جشن آزادی ہندس موقع پہ 3 کلومیٹرن ہند دورِ ہند اہتمام تقریب مز نیو واریاہس تعدادس مز نوجوانوں حصہ ات موقع پہ آو ون یہ تقریب جشن آزادی ہزن خوشین ہندس سلسلس مز مناونہٕ یوان یوت نوجوان پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس خوشی بٲگراون شامل ہونے کا موقع دے کر جشن آزادی کے اس بڑے دن پر خوشیوں کو بانٹنا ہے. اس میں سبھی عمر کے کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت راجوری ہندس نوشہر علاقس مز یہ فوجن تو پولیسن أکس تلاشی کاروٲیی دوران أکس نارکو سمگلرس نش ہندوستان کرنسی ہند سٹھا بوڑ رقم ضبط کور تتہ ات سلسلس مز راجوری ضلع SSP ین أکس پریس کانفرنس دوران امیک تفصیل فراہم کران وونمت زِ تحقیقات زورن پہ جاری تمو وون مزید اس میں سے کرنسی نوٹس انڈین کرنسی نوٹس ریکور کیے گئے ہیں اماؤنٹنگ ٹو ₹1,64,70,600. انکوائری کے دوران یہ پتہ چلا کہ یہ بیگز ایک شخص جس کا نام منظور احمد سن آف گلزار حسین ریزیڈنٹ آف سریا اس کو پرون ضلع کس سرنکوٹ علاقس مز قائم حضرت پیر آفتاب حسین شاہ عرف پیر تبا شاہ سند سالانہ ورثہ مبارک آو عقیدت احترام سان مناونہ یتھ دوران آستان عالیہ مز ختمات المعظمات درود اذکارن ہز محفل تہ سجاونہ آئی COVID-19 نظر تل تھوت لوکن ہند تعداد واریاہس حدس تام زیادہ یل زن عقیدت مندو ورثہ مبارکس مز شرکت کر. جومہ کور آز بجرنگ دل پارٹی ست وابستہ کارکنو اخ احتجاج تم PDP سربراہ محبوبہ مفتی تو پاکستانس خلاف نعرہ بازی کران یتھ دوران تمو محبوبہ مفتی ہند پتل تہ زول احتجاجس مز بجرنگ دل پارٹی ست وابستہ کیا لیڈر تہ ممبر تہ موجود. اور ہم کیندر سرکار کو یہ آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ اس محبوبہ مفتی کی لگام کسی جائے اور اس کو تہاڑ جیل میں بند کیا جائے کیونکہ لگاتار ہم یہی مانگ جو ہے وہ شمالی کشیر ہند کپوور ضلع کے واری پورہ علاقس مز قائم فرسٹ ایڈ سینٹر عملہ غیر حاضر نہ آسنہ کن بند کرنا آمت یل زن ات دوران عام بیمارن مشکلات بیترن پیوان ات سلسلس مز علاقہ لوکو ضلع ترقی کمشنرس اپیل کرمز زِ تم دین ات معاملس کن زون تو کرن عام بیمارن ہز پریشانی دور. السلام علیکم ناظرین، میں شرافت منظور آپ کو بتائیں کہ یہ واری پورہ کا فرسٹ ایڈ سینٹر ہے اور اس سینٹر میں اس وقت قریباً لگ بھگ 2 بجے ہیں اور ہم اس سینٹر پہ موجود ہے. فی الحال آپ کو بتائیں کہ کہیں نہ کہیں 3-4 ملازم تو یہاں پہ ہوں گے ہی، کیا سویپر بھی یہاں پہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کو دیکھ کر ہم یہی کہیں گے. کیمرہ مین کو کہوں گا تھوڑا دکھانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ انجیکشنز جو ہے شمالی کشیر ہند کپوور ضلع کے میرناگ ہائیہامس مز اخ لکڑی کدل تعمیر کرنا آمت اما پوٚز امچ حالت واریاہ خراب. وننہٕ کپوارک ضلع ترقیتی کمشنرن کور امہ لکڑی کدلک 2 پھر دورہ تاہم آو نہٕ کانٛہہ تہِ قدم از تام تلنہٕ. رات آو علاقس مز نارک اخ وٲرۍدات پیش ییٚلہِ زن فایر اینڈ ایمرجنسی عملہٕ وقتس پٮ۪ٹھ ووت تاہم ہیوٚک نہٕ تمو کدلس تٔرِتھ ییٚمہِ کِنۍ نارٕ کِس وٲرۍداتس منٛز کینٛہہ دُکان نارٕ بٔج سپٕدۍ. مقٲمی لوٗکو چھُ فٲصلہٕ نیوٗمُت زِ تِم بناون وۄنۍ یہِ کدل پننِس لاگتس پٮ۪ٹھ یُتھ تِہُنٛد مسلہٕ حل سپدِ.
अहमद वानी, मैं मीरना का रहने वाला, हयामा मीरना का इलाका है ये। इस पुल को कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया, लकड़ी का पुल है ये। परसों जब डीसी साहब 2 महीने के बाद यहाँ आया, उसकी ट्रांसफर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो जब पहला दौरा उसका हयामा का था, तो जब उसको हमने ये पुल दिखाया। अफगानिस्तान च राजधानी काबुलस मज कोर आज अफगान खोतून अख एहतजाज, यथ दौरान तम पाकिस्तान आज़ादी खिलाफ नार दिवान यम खोतून सड़कन पे द्रामच, तम वनान आज़ादी या मौत पाकिस्तान। एहतजाजी मुजाहरस मज छरा खोतून शामिल। नादरीन अत वोत कशरन खबरन वुकन बुलेटिन अंत। दीव इजाजत, खुदा सवाल। आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिमा खान। पेश हैं आज की अहम खबरें। कैपेक्स बजट की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए आज कुपवारा में मीटिंग मुनाक़द। ज़िला बांडीपोरा में वबाई बीमारी काबू में, इस बारे में मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर। श्रीनगर के खानियार इलाके में आग की एक वारदात में एक मकामी मस्जिद आग की नज़र। और सोबा जम्मू में बजरंग दल पार्टी की तरफ से एक एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला कुपवारा में आज डीडीसी चेयरमैन की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बोर्ड की पेशरफ्त से मुतल्लिक एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिस दौरान कैपेक्स के मामले का जायज़ा लिया गया। मीटिंग के दौरान कई अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग डीसी दफ्तर के हॉल में मुनक़िद की गई थी। मीटिंग के दौरान इरफान सुल्तान पंडितपुरी के अलावा डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन और कई अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान डीडीसी चेयरमैन ने मुख्तलिफ कामों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर दिया है और इन कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ज़िला की तरक्की के लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा, अपर लियागंडस को तकरीबन 9.25 लाख तक कॉस्ट जो हमने चेक किया था, हमने प्रोक्योर करनी है। हमने इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है। प्लीज लिसन टू मी। चिन्नार का RSGOC DCP पांडे से आज कश्मीर के मिसल इलाके में लगभग 150 NCC नौजवानों ने मुलाकात की। ये मुलाकात NCC के सालाना 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में की गई। ट्रेनिंग कैंप T संतवारी मिसल इलाके में लगाया गया था। कैंप में 68 सीनियर डिवीज़न और 75 जूनियर डिवीज़न के नौजवानों ने शिरकत की। इनमें 8 लड़कियां भी शामिल थीं। कैंप में कई करतब भी दिखाए गए, जिनमें फ़िज़िकल तरबियत, ड्रिल, योगा, वेपन तरबियत और खेल भी शामिल थे। NCC के अहलकार मुख्तलिफ अजला से आए थे, जिनमें सोपोर, हंदवारा, बारामूला, रफ़ियाबाद, लंगेट, लोलाब, करना, बांडीपोरा और कुपवारा भी शामिल हैं। शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवारा के मिसल इलाके में फ़ौज की तरफ से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिस दौरान शुमाली कश्मीर के तमाम NCC कैडेट्स को दावत दी गई थी। तकरीब के दौरान उन्होंने ड्रिल भी पेश की। इस मौके पर फ़ौज के आला कमांडर DP पांडे ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से हालात बहुत बेहतर और पुरअमन हैं। उनका कहना था कि इन 2 सालों से फ़ौज कई तकारीब मुनक़्क़द कर रही है, जो एक बेहतरीन मिसाल है। इस दौरान उन्होंने फ़ौज और तकरीब में शामिल लोगों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान 28 डिवीज़न कुपवारा के जनरल कमांडिंग अफसर भी मौजूद थे। तो मुझे यकीन है कि जब ये हमको आवाम का सपोर्ट जिस पर मिल रहा है वो मिलता रहेगा, तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो भी ख़त्म होगी
اور जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो लोगों को हथियार देने में मजबूर करते हैं, जब ये एक्सपोज होंगे। जिला बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर उवैस अहमद ने कहा है कि ज़िला में वबाई बीमारी काबू में है, जबकि ज़िला में इस बारे में मज़ीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इन तमाम महकमों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस बीमारी को काबू में लाने के लिए ताउन दिया। डॉक्टर उवैस अहमद आज मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात फराहम कर रहे थे। उनका मज़ीद कहना था, फोर्स से कम है और बीच में ये 0.2 भी जा रही है, और इससे ये नज़र आता है कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ठीक है, और जो टेस्ट किए जा रहे हैं डेली तौर पे 1500 से 2000, उनमें 500 के करीब टेस्ट RT-PCR रहते हैं, और वो यही देखने के लिए कि कहीं पे कोई केस छूटे ना और जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो। वैक्सीनेशन की जहाँ तक हम बात करेंगे, कुछ रोज़ कबल श्रीनगर के शेख बाग लाल चौक इलाके के दरियाई जहलम में एक हाउस बोट अचानक पलट गया। इस दौरान वहां रहने वाला कुंबा बाल बाल बच गया। इस दौरान हाउस बोट के मालिक ने कहा है कि वो हाउस बोट की मरम्मत करने के काबिल नहीं है क्योंकि उसकी आमदनी बहुत कम है। इस सिलसिले में हाउस बोट मालिक ने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी माली मुआवनत की जाए ताकि वो लोग वापस हाउस बोट में रहने के काबिल हो जाएं, वरना वो लोग बेघर हो जाएंगे। रोज़ी रोटी का गुजारा चलता था हाउस बोट पर सर, लेकिन बदकिस्मती से ये पानी में बह गया सर आज 5 बजे रात को, सुबह 5 बजे। तो इस वक्त हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है सर LG मनोज सिन्हा साहब से, डायरेक्टर टूरिज़म और DC श्रीनगर से, कि वो यहाँ पर आए और कॉस्ट जो इनका जो डैमेज का कॉस्ट है सर वो इनको एट प्रेजेंट इनको वो दिया जाए। और शहर खास के खानियार अक्लमीर इलाके में आज आग की एक वारदात में एक मस्जिद और कई रहायशी मकान खाकस्तर हो गए। इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे ने आग पर काबू पा लिया, जिस दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 2 एहलकार भी जख्मी हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शुमाली कश्मीर के करना इलाके में आज जश्न आज़ादी के मौके पर 3 दिन की दौड़ का अहतमाम किया गया है। तकरीब में बहुत सी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बोला गया है कि तकरीब जश्न आज़ादी की खुशियों के सिलसिले में मनाई जाती है, जिस दौरान नौजवान आपस में खुशियां बांटते हैं। शामिल होने का मौका देकर जश्न आज़ादी के इस बड़े दिन पर खुशियों को बांटना है। जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में जहां फौज और पुलिस ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान एक नार्को स्मगलर से हिंदुस्तानी करेंसी की एक बड़ी रकम जब्त की है, वहीं इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िला के SSP ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात हंगामी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा, उसमें से करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स रिकवर किए गए हैं अमाउंटिंग टू ₹1,64,70,600। इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि ये बैग्स एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद सन ऑफ गुलजार हुसैन रेजिडेंट ऑफ ज़िला पूंछ के सोरनकोट इलाके में कायम हज़रत पीर आफ्ताब हुसैन शाह उर्फ पीर तबाह शाह का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान आस्ताने आलिया में दरूद अज़कार की महफिल भी सजाई गई। कोविड-19 की पेश नज़र लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। जम्मू में आज बजरंग दल पार्टी से वाबस्ता कारकुनों ने एक एहतजाज किया। वो PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती का पुतला भी जलाया। एहतजाज के दौरान बजरंग दल पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान और मेंबर भी मौजूद थे। इस महबूबा मुफ्ती की लगाम कसी जाए और इसको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए, क्योंकि लगातार हम यही मांग जो है वो केंद्र सरकार से करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में
इस प्रकार की बयानबाजी करके ये जम्मू कश्मीर का माहौल जो है ये महबूबा मुफ्ती खराब कर सकती है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के वारीपोरा इलाके में कायम फर्स्ट एड सेंटर का अमला गैर हाजिर होने की वजह से बंद कर दिया गया है, जिस वजह से आम बीमारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में इलाके के लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि वो इस मामले की तरफ ध्यान दें और आम बीमारों की परेशानी दूर करें। नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बताएं कि ये वारीपोरा का फर्स्ट एड सेंटर है और इस सेंटर में इस वक्त करीबन लगभग 2 बजे हैं और हम इस सेंटर पे मौजूद है। फ़िलहाल आपको बताएं कि कहीं ना कहीं 3-4 मुलाजिम तो यहाँ पे होंगे ही, क्या स्वीपर भी यहाँ पे नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको देखकर हम यही कहेंगे। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाने के लिए। आप देखिए कि इंजेक्शन जो है उन्हें किस तरह यहाँ पे जलाया गया है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के मीर नाग हाई हामा में एक लकड़ी का पुल तामीर किया गया है, लेकिन इस पुल की हालात नागुफ्ता बह है। बताया जा रहा है कि कुपवारा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इस पुल का दौरा किया, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। कल रात इलाके में आग की एक वारदात पेश आई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला वक्त पर पहुंचा, लेकिन वो इस पुल से आगे नहीं बढ़ सके, जिसकी वजह से कई दुकानें आग की नज़र हो गई। मकामी लोगों ने फैसला लिया है कि वो ये पुल अपनी लागत से तामीर करेंगे ताकि उनका मसला हल हो जाए। रहमत वानी, मैं मीरनाग का रहने वाला हूँ। मीरनाग का इलाका है ये। इस पुल को कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया। लकड़ी का पुल है ये। परसों जब डीसी साहब 2 महीने के बाद यहाँ आया, उसकी ट्रांसफर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो जब पहला दौरा उसका हयामा का था, तो जब उसको हमने ये पुल दिखाया, यहाँ से परसों एक गाड़ी नीचे गई, हमने उसको चढ़ाया। फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज ख्वातीन की तरफ से एक एहतजाज किया गया, जिस दौरान आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। एहतजाज करने वालों में ज़्यादातर ख्वातीन शामिल थीं। इसी के साथ ही आज का उर्दू बुलेटिन यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान आसिमा खान को इजाज़त।